آغاز میں خبر دیں آپ کو سانحہ کاہنہ کے بعد لاہور میں ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق بچے کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی ہے۔ والد غم سے بے ہوش ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 10 سے زائد بچوں کو باحفاظت زندہ نکال لیا۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت 70 سے 80 بچے اسکول میں موجود تھے۔ 2 منزلہ عمارت کی دوسرے فلور کی چھت گرنے والی عمارت میں سمر کیمپ جاری تھا۔ اہل علاقہ کے مطابق اسکول میں چھت کا لینٹر کچا ہی کھولا گیا۔ 5 روز قبل اسکول کا لینٹر ڈالا گیا تھا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے سمر کیمپ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسکولوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت صرف 30 جون تک تھی۔ افسوسناک خبر کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سانحہ کاہنہ کے بعد لاہور میں ایک اور بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق بچے کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، جو ابھی تک کی ابتدائی اس حوالے سے معلومات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق گزشتہ رات جو ہونے والی بارش تھی اس بارش کی وجہ سے جو اس النصر اسکول کی چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا وہ اس بارش نے اس کو متاثر کیا، اور سب سے پہلے جو اوپر چھت تعمیر کی جا رہی تھی اور وہاں پر نئی دیوار تعمیر کی جا رہی تھی، وہ دیوار اس اسکول کے باہر جو گلی ہے کچھ اس کا ملبہ اسکول کے باہر گرا اور کچھ ملبہ اسکول کے اندر گرا، اور لینٹر وہاں پر ڈالا جا رہا تھا، وہ لینٹر کچا تھا اور وہ کچا لینٹر بھی جو بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کے بعد وہ نیچے والی چھت پر آن گرا۔ تو اس طرح یہ جو ابتدائی جو معلومات ہیں وہ موصول ہوئی ہیں کہ دروغہ بالا میں یہ جو کاہنہ میں چھت گرنے کے واقعے کا ری پلے ہوا ہے اس کا کچھ واقعہ اس طرح ہے۔ تاہم جو ابتدائی معلومات موصول ہو رہی ہیں اور ہاسپٹل ذرائع کی طرف سے کنفرم بھی کیا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان منٹ دروغہ والا کے قریب اسکول کی چھت گرنے کی وجہ سے ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے۔ تاہم جاں بحق بچے کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی ہے اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے اس امر کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ بچہ اپنے خال کے حقیقی سے جاں ملا ہے اور یہ بچہ راہ گیر تھا۔ گلی سے یہ بچہ گزر رہا تھا اور جب اس لینٹر کے ساتھ تعمیر کی جانے والی دیوار تھی اس کا ملبہ جو گلی میں گرا اور لینٹر کا ملبہ گلی میں گرا تو اس کی زد میں یہ بچہ آ گیا اور بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس کے علاوہ اسکول میں متعدد جو بچے ہیں ان کے بھی موجود ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، جبکہ بچوں کے علاوہ 10 ٹیچرز کچھ جو تعمیراتی کام میں جو مشغول وہاں پر عملہ وہ موجود تھا اور جو اس اسکول کے گارڈ تھے اور دیگر عملہ تھا وہ موجود تھا۔ تو متعدد بچے اور یہ جو اندر اڈلٹس موجود تھے ان کو علاقہ مکینوں کی طرف سے جدوجہد کے بعد عمارت سے نکال لیا گیا ہے اور ہسپتالوں میں حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہاسپٹل بھی منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم زیادہ تر جو ہاسپٹل منتقل کیے گئے ہیں وہ اڈلٹس ہیں اور ان میں جو زخمی ہیں وہ 35 سالہ ندیم، 38 سالہ شکیل، 32 سالہ فیض احمد اور 42 سالہ وسیم شامل ہیں۔ تاہم جو بچے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے وہ ان کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے اور کسی بھی بچے کے حوالے سے جو اس کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں یا زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک جو شواہد ہیں وہ سامنے نظر نہیں آئے۔ زین یہ بتائیں کہ یہ غیر قانونی اکیڈمی کتنے عرصے سے یہاں چل رہی تھی اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر یا متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے کبھی اس کا معائنہ کیوں نہیں کیا اب تک؟ دیکھیں درخشا، اس طرح کی جو اکیڈمی ہے اور اس طرح کی متعدد جو ہزاروں اکیڈمیز ہیں وہ لاہور کی مختلف گلیوں، محلوں، چوک چوراہوں اور علاقوں میں اس وقت چل رہی ہیں، اور یہ جو ہزاروں اکیڈمیز ہیں ان کی طرف سے کبھی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہ ہی ایفیلیشن کی گئی اور نہ ہی کسی بھی طرح کی جو کوئی رجسٹریشن ہے وہ کروائی گئی ہے۔
जो इलाका मकीनों से हवाले से बात हुई, इलाका मकीनों की तरफ से ये कहा गया है कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर एक स्कूल भी चल रहा है और ट्यूशन सेंटर भी चल रहा है। यही वजह है कि जो इलाके के बच्चे हैं वो इस स्कूल को करीब जानकर यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो इनका स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और फिर सुबह के औकात में यहाँ पर स्कूल की तालीम व तदरीस का अमल जारी रहता है और शाम में इसको ट्यूशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल मौसम गर्मा की तरफ चल रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर और समर कैंप ये मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा था। और इस समर कैंप के दौरान ही और ट्यूशन सेंटर के दौरान ही जबकि बच्चे उस बिल्डिंग में मौजूद थे तो उसके ऊपर तामीराती काम का भी आगाज कर दिया गया। ज़ैन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लाहौर में ऐसी बहुत सारी गैर रजिस्टर्ड एकेडमियाँ या स्कूल ट्यूशन सेंटर रहायशी इम्कानात की छतों पर चल रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन कब शुरू होगा? क्योंकि ये दूसरा वाकया जो इस वक्त पेश आ गया है। देखें जी, इस हवाले से अभी 1.5 माह कबल ही पंजाब असम्बली के ऐवान पर एक बिल भी लाया गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी ये ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, अकेडमीज चल रही हैं जो कि किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है, के हवाले से कोई एक जामे पॉलिसी बनाई जाए और जो तमाम रेगुलेशन हैं वो सामने लाए जाएं कि किस कानून के तहत इनको रेगुलेट किया जाएगा, उस अकेडमी का रकबा कितना होगा, उस ट्यूशन सेंटर में किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा। लेकिन दीगर जो असम्बली में कवानीन पेश किए जाते हैं उसी कानून की मानद इस कानून का भी, इस बिल का भी हाल हुआ, इस भी रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया और गुज़िश्ता 1.5 माह से इस बिल को फ्लोर पर ही नहीं लाया गया। तो पंजाब असम्बली जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लेजिस्लेशन करेगा, कानून साजी करेगा, तो वो ट्यूशन सेंटर के हवाले से कोई कानून साजी ही नहीं की गई। और अगर माजी के झरोकों में देखा जाए तो महकमा एजुकेशन की तरफ से इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी आज तक सामने ही नहीं आ सकी जिसकी बिना पर ये इन अकेडमीज को कानूनी दायराकार में लाया जाए। अब जब ये वाकया पेश आया है तो उसके बाद जो एजुकेशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो मौतलियों का अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ये एजुकेशन अथॉरिटी के जो इसके इलाके थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। अभी ये इतलात मौसूल हो रही है। बिल्कुल ज़ैन, हर बड़े हादसे के बाद इंक्वायरी कमेटी बनती है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट कितने दिनों में पब्लिक की जाएगी और आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारों को क्या सजा दी जाएगी? उसके हवाले से तो पीटा एक्ट मौजूद है जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उसी एक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीटा एक्ट के तहत होने वाली इंक्वायरी और उसमें सुकम इस कदर मौजूद है कि एक शुरू होने वाली इंक्वायरी कई साल तक इल्तवा का शिकार रहती है। जिस तरह अभी 3 से 4 माह कबल सानिया भाटी गेट हुआ, भाटी गेट में भी एक खातून और एक जो बच्ची है वो अपने खालके खिड़की से जा मिले, उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मंजरे आम पर नहीं लाई गई और उसमें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जिन अफसरान को उस वक्त मुअत्तल किया गया था वो अफसरान आज भी उन्हीं सीटों के ऊपर ही विराजमान हैं। तो सरकारी जो अमूर होते हैं उनमें सुकम इतने मौजूद होते हैं कि फौरी तौर पर मामले को ठंडा करने के लिए ताकि इस मामले के ऊपर सरकार। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, सानेहा कान्हा के बाद लाहौर में एक और बड़ा हादसा पेश आ गया है और बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जांबक हो गया, 5 अफराद जख्मी हुए। जांबक बच्चे की शनाख्त जो है वो अबू बकर के नाम से हुई है और वालिद गम से बेहोश हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 से ज़ायद बच्चों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया।